So basically, we'll be having a guest today, and this one will be the one of the most interesting talks ever, like in our episodes. So this one is going to be more interesting and most entertaining episode. Okay, so let's start. So let's introduce what is the Monostocks for the new audience or new viewers. So Monostocks basically is an online talk show or talk series, and this series aims to find the inner voice of some of the passionate teens and some famous personalities in a way that audience or people of every age and group could enjoy and learn from the conversation. Basically, we'll be having a guest and we'll be having a conversation of about 20 to 30 minutes, and that will be broadcasted live on Facebook and publishes on YouTube, Instagram, and blog pages. Basically, today we will be having a very special guest, Mr. Tapendra Tikhadari. So, welcome, Tapendra. Welcome to Monostocks. Thank you, Daju. Thank you so much. Thank you. So let's introduce Tapendra. So he's one of the very special singer. So he is basically 11th grade student at Xavier International College in Kathmandu, and he is originally from Tikapur Kailali, even my hometown. Mr. Tapendra Tikhadari runs a YouTube channel, Facebook and Instagram pages, which is named after him, Tapendra Tikhadari. You may check out them, and where he uploads different cover song videos, and is with his amazing voice. He loves music, playing musical instrument, enjoy traveling new and beautiful places with natural beauty. He will be sharing his journey of music, and will also give the opportunity for us to listen his amazing voice throughout the talks. So even like today's theme is journey of music. So our Mr. Tapendra Tikhadari will be sharing his journey. Okay. Formalities भयो. Let's come to the conversation. सुरुमा चाहिँ आजको टक सोमा चाहिँ हामीसँग एकदमै स्पेशल सिङ्गर हुनुहुन्छ. सो म चाहिँ पर्सनली आई वुड लाइक टु लिसन अ ब्युटिफुल सङ स्टार्टिङमै, इफ इट इज पोसिबल. आर यु रेडी तापेन्द्र? क्यान यु? हजुर हुन्छ. यो गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट गीत हो, पहिलो गीत हो. यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा छ. अनि यो गीतलाई चाहिँ सुरज अधिकारी दाजुले लेख्नु भयो, कम्पोज गर्नुभयो. गीतको बोल रहेको छ द प्याचअप सङ. गीतको नाम चाहिँ द प्याचअप सङ हो. अनि भुलौँ जे भयो त्यो भयो. भुलौँ जे भयो त्यो भयो, फेरि यात्रा सुरु गरौँ न. भेटौँला पछि कम से कम अहिले कुरा मात्र सुरु गरौँ न. भुलौँ जे भयो त्यो भयो, फेरि यात्रा सुरु गरौँ न. भेटौँला पछि कम से कम अहिले कुरा मात्र सुरु गरौँ न. मलाई थाहा छ अझै पनि तिमी मलाई माया गर्छौ. मलाई थाहा छ अझै पनि तिमी मलाई चाहन्छौ. त्यसैले एकअर्काको नजिक सरौँ न. Thank you, Daju. Yes, thank you so much. Like it is really very amazing voice. Personally, I feel कि I can learn anything. कुनै पनि नयाँ कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसले सिक्न सकिन्छ. But I think I can't like learn music or like singing because I never like my own voice, neither even inside the bathroom. Okay, so that's another thing. Yeah, you have like such an amazing voice. I would like to know like who is your inspiration, who inspire you to like sing such kind of beautiful songs. कसले चाहिँ तिमीलाई यति मोटिभेट गर्यो एन्ड व्हाइ? अब इन्स्पिरेसन भन्दा चाहिँ अब फ्यामिली मेम्बरबाट नै हो, किनकि घरमा बुबाले पनि गीत गाउनुहुन्छ हुन्थ्यो पनि हैन.
अनि बुवाले गीत गाउनुहुन्थ्यो पहिलाबाट, तर बुवाको चाहिँ अलिक अब सिङ्गर बन्ने सपना पुरा हुन सकेन अब केही फ्यामिली प्रब्लमहरू केही कारणहरूले। अनि मेरो इन्सपिरेसन मेरो बुवा, अनि मेरो दिदीले पनि गीत गाउनुहुन्छ, मेरो दिदी, अनि दाइ हुनुहुन्छ, दाइहरूले पनि गाउनुहुन्छ। त्यही हो मेरो दाइहरू, फ्यामिलीबाट, यताउता सबै साथीहरूबाट सबैसँग इन्सपायर हुन्छु। अनि अझै म्युजिकमा केही गर्ने सिक्ने इच्छा, अनि उनीहरूलाई देखेर नै सिकिरहेको छु। साथीहरूले गिटार बजाएको देखेपछि मलाई नि गिटार बजाउने मन लाग्यो, अनि साथीसँग गिटार म सिकेँ। त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै यहाँसम्म छु अहिले पनि। लाइक इभन लाइक त्यस्तो फ्यामिलीमै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भएपछि पक्कै पनि लाइक म्युजिकमा अटोमेटिक इन्ट्रेस्ट जान्छ। त्यसभन्दा पनि लाइक अहिलेको यो सानो उमेरदेखि नै यस्तो ट्यालेन्टेड अनि त्यस्तो सिङ्गिङहरू आउनु इट्स अ भेरी ग्रेट एचिभमेन्ट। म आफैले पनि लाइक सोच्छु लाइक जसले चाहिँ यति सानो उमेरदेखि नै आफ्नो ड्रिम्सहरू पर्स्यु गरिरहेको छ, हु इज लाइक ह्याभिङ द प्यासन, जसले चाहिँ आफ्नो ड्रिम लाइक लिभिङ हिज ड्रिम फ्रम हिज चाइल्डहुड भनौँ न, आफ्नो अथवा टिनेजरहुड। सो एउटा आफ्नो सानोदेखि नै आफ्नो ड्रिमलाई बाँचिरहेको मान्छे विल बी अभियसली एउटा ग्रेट पर्सन इन हिज फ्युचर, यसमा चाहिँ नो डाउट है। अनि लाइक इभन यु मेन्सन्ड यु हेभ लर्न द गिटार एन्ड अल, सो इज देयर एनी अदर इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट यु प्ले बिसाइड गिटार? मैले चाहिँ मादल पनि बजाउँछु अलिअलि, तर धेरै चाहिँ आउनु मादल भयो, अनि हार्मोनियम हार्मोनियम पनि सिक्दैछु, गिटार पनि राम्रै आउनु सिक्दैछु भर्खर भनौँ। ओके, बेसिकली अहिलेको लाइक फेभरेट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर चाहिँ गिटार नै भयो? अहिले चाहिँ गिटार नै छ साथी। ओके, अनि लाइक आई वुड लाइक टु नो इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ फेभरेट सिङ्गर म्युजिक फिल्डमा? म्युजिक फिल्डमा सिङ्गर भन्दा अब फेभरेट चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ छैन मेरो फेभरेट होइन दाजु, अब किनकि यति राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू छन् होइन। अब हाम्रो देशमा अरू देशमा पनि विभिन्न धेरै देशहरूमा एकदम राम्रो राम्रो सिङ्गरहरू छन्। अब मेरो एउटा चाहिँ मैले मेरो एउटालाई आइडल बनाउँछु, यस्तो इन्सपायर हुन्छु, त्यस्तो चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ एकदम त्यस्तो बेस्ट फेभरेट चाहिँ छैन। मलाई चाहिँ राम्रो राम्रो सिङ्गर धेरै हुनुहुन्छ, सबै मनपर्छ मलाई चाहिँ, मेरो त्यस्तो एउटा फेभरेट भन्ने चाहिँ छैन। पक्कै पनि इभन म चाहिँ अब भनौँ न आफै पनि त्यस्तो म्युजिकमा ट्यालेन्ट नभएको स्किल्स नभएको मान्छे, बट आई हेभ लाइक मेनी फेभरेट सिङ्गर्स भनेपछि यु आर अभियसली इन द फिल्ड अफ म्युजिक। अनि एउटा पक्कै पनि सिङ्गरलाई एज अ फेभरेट भन्नु इट मस्ट बी भेरी डिफिकल्ट टास्क है। ओके, सो लाइक मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेँ कि इट इज भेरी भनौँ न एप्रिसिएबल कुरा कि यति सानो उमेरदेखि नै अब आफ्नो प्यासन आफ्नो ड्रिम्सलाई बाँच्नु। सो आई वुड लाइक टु नो कि एक्ज्याक्ट टाइम अर एक्ज्याक्ट मोमेन्ट वेन यु स्टार्टेड यर जर्नी इन म्युजिक। सो कहिलेदेखि चाहिँ म्युजिकमा तिम्रो करियर स्टार्ट भयो, म म्युजिकलाई पर्स्यु गरेको चाहिँ कहिलेदेखि? यस्तो म्युजिक चाहिँ म चाहिँ सानैबाट चाहिँ अब घरमा सबैले गाउने हुँदाखेरि नि मलाई पनि सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट त लागिहाल्यो नि सानैबाट। तर जब अब स्कुल लाग्यो, स्कुलमा गएँ म, उता स्कुलमा पनि अब टिचरहरूलाई सुनाउने, साथीहरूलाई सुनाउने, अनि गर्दाखेरि अलिक सबैले अलिकति राम्रो गाउँछु भनेर सिक अझै भनेर सबैले हौसला दिन्थे। अनि म कति क्लासमा थियो, जस्तै 2 क्लासमा हाम्रो स्कुलमा जस्तै आरएम स्कुल हजुर पनि पढ्नुभयो, क्लासमा रेडियन्ट स्टार आरएमए हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ, म्युजिक सिङ्गिङ कम्पिटिसन हुन्छ। अनि 2 क्लासमा थिएँ म त्यति बेला चाहिँ। 2 क्लासमा हुँदा चाहिँ सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा उता भाग लगेको थिएँ मैले। अनि अडिसन राउन्डमा सिलेक्ट भएँ, त्योभन्दा माथिको 1-2 राउन्डमा सिलेक्ट भएँ, तर माथि चाहिँ जान सकेन। तर त्यहाँबाट चाहिँ मलाई प्रेरणा चाहिँ मिल्यो कि टिचरहरूले भन्नुभयो राम्रो गाउँछौ तिमी, अझै सिक, त्यसपछिको राउन्डहरूमा पनि भाग लग, सिक्दै जाऊ, हामी सिकाउँछौँ भनेर टिचरहरूले पनि स्कुलमा सिकाउनु भयो धेरै कुराहरू। अनि टिचरहरूले मोटिभेट गर्नुभयो, इन्सपायर गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि मैले म्युजिकमा अनि सिक्दैछु भनौँ, अहिलेसम्म पनि अझै पनि सिक्दैछु। पक्कै पनि लाइक भनौँ न आरएम स्कुलको पनि याद गराएछ। आई इभन फिल लाइक इभन कहिले पनि नोस्टाल्जिक हुन्छु लाइक मैले पढेको आफ्नो स्कुल्समा सानो छँदाको। अनि आई थिङ्क आरएमई स्कुल वाज वान अफ दि भनौँ न आई थिङ्क वान अफ द स्कुल जसले चाहिँ इभन इसीहरूलाई त्यत्तिकै इन्करेज गर्थ्यो एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सोजहरू लाइक डिडी स्टार अफ आरएमई, रेडियन्ट स्टार, डिफ्रेन्ट कुराहरूले चाहिँ मान्छेलाई इन्करेज गर्ने गर्थ्यो। बट अनफर्चुनेटली म चाहिँ त्यो फिल्डको थिएन, बट डिफ्रेन्ट अदर फिल्ड्स लाइक डिबेट भयो अनि स्पेस कम्पिटिसन, त्यसमा चाहिँ आई अभियसली टेक पार्ट। अनि आई फिल प्राउड कि म चाहिँ आई वाज द स्टुडेन्ट अफ आरएमई स्कुल हु गिभ्स अस काइन्ड अफ भेराइटिज अफ अपर्च्युनिटी। त्यसले गर्दा पनि लाइक कतै न कतै आई वाज एबल टु डेभलप माई स्किल्स, अलिकति पर्सनालिटी भयो अनि इट हेल्प्स मी अ लट। आई लभ माई स्कुल्स। अनि अहिले पनि इफ आई लाइक लुक आफ्टर माई स्कुल आई फिल प्राउड म चाहिँ यो स्कुलको विद्यार्थी हो भनेर। द्याट इज भेरी ग्रेट मोमेन्ट। अब त्यसमा पनि अब पर्टिकुलरली तिम्रो कुरा गर्दा चाहिँ यु सेड कि अब 2 क्लासमै यु पार्टिसिपेटेड इन लाइक रेडियन्ट स्टार अफ आरएमई भनौँ न, इट्स अ भेरी ग्रेट थिङ। त्यो आफैमा पनि रेडियन्ट स्टार वेन एभर आई लाइक लिसन द
भनौँ जो त्यहाँको ट्यालेन्टेड सिङ्गरहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको पार्टिसिपेन्टहरू जो फाइनलिस्ट अथवा अलमोस्ट टप 10 फाइनलिस्टहरू, आई अलवेज थिङ्क कि उहाँहरू चाहिँ किन हुनुहुन्छ यहाँ, लाइक दे आर दि प्रोफेसनल सिङ्गर, उनीहरूले त गएर नेसनल सङ गाउनु पर्ने अथवा नेसनल लेभलको सिङ्गर हुनुपर्ने भनेर आई अलवेज फाइन्ड देम भेरी ट्यालेन्टेड। अनि लाइक इभन लाइक 2 क्लासको कुरा गर्नुपर्दा आई थिङ्क बच्चाहरूलाई, त्यो एजको बच्चाहरूलाई दे डोन्ट नो लाइक हाउ टु सिङ नेसनल एन्थम। सो त्यो टाइमदेखि नै यु हेभ गन लाइक फर द कम्पिटिसन, अनि आफ्नो म्युजिकमा पनि त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्दै म्युजिकमा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दै जाँदा चाहिँ आई थिङ्क यु आर रियली अमेजिङ सिङ्गर। अनि भोलि गएर यु विल बी अमेजिङ भनौँ न एउटा म्युजिसियन अनि फेमस पर्सन, त्यसमा चाहिँ आई हेभ फुल कन्फिडेन्स। ओके, नबोलौँ। ओके, सो लेट्स मुभ अन। आई वुड लाइक टु नो, सो ओभरअलमा तिमीले भन्यौ यु हेभ स्टार्टेड युर जर्नी त्यतिखेरदेखि नै। सो इज देयर एनी मोमेन्ट द्याट मेक्स यु फिल मोस्ट प्राउड, मिन्स युर मोस्ट प्राउड मोमेन्ट इन म्युजिक फिल्ड, त्यस्तो एचिभमेन्टहरू कुनै छ सेयर गर्ने? त्यही रेडियो स्टारमै हो। अब मैले फर्स्ट रेडियो स्टारमा पनि भाग लगेको थिएँ, केही भएन। सेकेन्डचोटि पनि, दोस्रोचोटि पनि लगेँ, तेस्रोचोटि पनि लगेँ, चौथोचोटि पनि लगेँ। रेडियो स्टारमा भाग लाग्दाखेरि चाहिँ अब सिक्ने मौका चाहिँ धेरै पाइयो कि मलाई। अब मैले फर्स्ट राउन्ड जितिनँ, सेकेन्ड राउन्ड जितिनँ, थर्ड राउन्ड पनि जितिनँ, अगाडिका विभिन्न राउन्डहरू जितिनँ नि त मैले। तर त्यसमा चाहिँ मैले सिक्ने मौकाहरू पाएँ। अनि त्यहाँबाट सिक्दा चाहिँ मैले रेडियो स्टार, 5th रेडियो स्टार चाहिँ मैले जित्न सफल भएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै अब त्यो नै मेरो गर्वको त्यो मुमेन्ट थियो, एकदम खुसीको क्या। अब त्यो म भन्न पनि सक्दिनँ शब्दमा, किनकि मैले फर्स्टमा भाग लगेँ, सेकेन्डमा लगेँ, थर्डमा लगेँ। त्यति म नहुँदा पनि अब त्यति बेला केही नभएदा पनि अब हुन्छ नि त, अब भइगयोमा भाग लाग्दैन त्यस्तो टाइपको फिल पनि हुन्छ नि त। कतिचोटि भाग लागिसक्यो कि हुँदैन, कति भाग लाग्ने यसमा भयो छोडिदियो जस्तो त्यस्तो टाइपको फिल आएको भए सायद म हुन्थेन होला। किनकि अब मोटिभेट गर्नलाई हाम्रो स्कुलले त्यस्तै अपर्च्युनिटी दिएको थियो, टिचरहरू पनि त्यति राम्रो हुन्थ्यो, सबैले मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। अनि सबैले मोटिभेट गर्दै अनि कम्पिटिसनमा भाग लगेर जो 5th रेडियो स्टार हुन सफल भए, विनर भए, जिते, त्यो पनि एकदम खुसीको कुरा थियो। पक्कै पनि है, त्यो आफैमा पनि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो कि। अब एउटा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुँदा लास्टमा 5th गएर इफ यु बिकम द विनर, तिमी आफ्नो लागि मात्र होइन सबैको लागि एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ। इभन आई एम फिलिङ भेरी प्राउड। ओके, माई लाइक ब्रदर हि इज डुइङ ग्रेट। लाइक मैले जतिखेर पनि आफ्नो वरिपरि हेर्छु, आई लाइक बिफोर दिस टक सो म चाहिँ आई युज टु थिङ्क सबै नर्मल पिपल त हुन्, अलि लाइक भनौँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू अथवा ग्रेट पर्सनालिटिज दे आर फार अवे, लाइक आई डोन्ट नो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। बट when I started like first episode, second episode, बिस्तारै आफूले रियलाइज गर्दै गए, okay, everyone around me they are especially in their field. Thing is they are not getting exposure, and there will be someone in the future, and there will be someone great in the future. But yeah, त्यो फ्युचरमा हुने, so you are like someone, ओके, फेमस सिङ्गरको नाम लिनु मेबी रामकृष्ण ढकाल। सो फ्युचरको रामकृष्ण ढकाल तिमी यसो अहिले छौ, अहिले तिमीले एक्सपोजर त्यति नपाए पनि यु विल बी ग्रेट सम डे। सो भनौँ न वरिपरि लाइक एभ्री वान इज द पर्सन हु इन्सपायर मी। सो पक्कै पनि लाइक समन जसले चाहिँ फर्स्ट एउटा भनौँ कुनै पनि कम्पिटिसनमा फर्स्टचोटि, सेकेन्डचोटि, थर्डचोटि, अनि ही विल गिभ अप। इभन म हुनु भए टु बी अनेस्ट म चाहिँ गिभ अप गर्थेँ, आई वुड ट्राई समथिङ एल्स, वाइ वुड आई पार्टिसिपेट त्यहाँ चाहिँ। बट यु ट्राइड अनि विनर भयो, द्याट इज भनौँ न एकदमै ग्रेट थिङ। अब आई क्यान नट एक्सप्लेन, अब यु हेभ इन्सपायर मी अ लट है त्यो फिल्डमा चाहिँ। ओके, सो मुभिङ अन, आई थिङ्क इट्स टाइम एउटा सानो गीत चाहिँ सुनौँ, अनि द्याट विल लाइक रिफ्रेस माई माइन्ड अल्सो। आई हेभ नट रिकभर्ड त्यो तिम्रो वर्डहरू सुन्दा चाहिँ कि यु नेभर गिभ अप एन्ड फाइनली अचिभ योर ड्रिम है। Okay, so I want to listen a song. Please refresh me with your amazing voice. यो चाहिँ अहिले एकदमै चलेको गीत थियो, बिचमा 3 पाते सङ। यो गीतलाई चाहिँ सुजन चप्पा दाइ र विद्या तिवारी गीतले गाउनु भएको हुन्छ। म सुरु गर्छु। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, तिमीलाई तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर
सम्झेर तिमीलाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो बासै काटी चोया चोया खेपी डोको तिमी सँगै घाम छाया हुने मनको धोको बासै काटी चोया चोया खेपी डोको तिमी सँगै घाम छाया हुने मनको धोको Thank you, Dazu. Thank you so much. Thank you a lot. Like Pakai Pani, even like this song, मेरो पनि आफ्नो favorite हो. Even म पनि कहिले यस्तो fresh हुनलाई. So I have like playlist in my YouTube. अनि this song is one of them. Thank you so much. यो song सुनाइदिएकोमा. Okay, so I would like to move on. Yeah, I have like एउटा personal queries है. So you sing this song अनि त्यसलाई YouTube मा upload गर्ने, Facebook मा upload गर्ने अनि even Instagram मा पनि तिमी त्यति नै एक्टिभ छौ अनि I forgot to mention okay you are active on TikTok as well है मैले चाहिँ त्यो I think I forgot to mention beginning मा पनि even in description मा पनि so I would like to like add if there is any like some kind of team or your whole family like they manages all these pages all these channels and all who is your team I would like to know who is your team यो चाहिँ मैले सबै आफैले नै गर्छु दाजु त्यस्तो टिम चाहिँ अहिले छैन किनकि अहिले टिम बनाउनलाई अब त्यस्तो फाइनान्शियल सपोर्ट पनि चाहिन्छ यताउता किनकि त्यति ठुलो पनि भइसकेको छैन अहिले मेरो सानै छ जस्तो भनौँ होइन मेरो युट्युब फ्यामिली टिकटक फ्यामिली फेसबुक पेजको फ्यामिली अहिले सबै सानै छ त्यसैले अहिले चाहिँ मैले सबै म्यानेज गर्न सकिरहेको छु सबै मैले आफैले नै म्यानेज गरिरहेको छु अहिले चाहिँ लाइक पक्कै पनि सो इट्स मस्ट बी डिफिकल्ट कि म आफै पनि एउटा सानो छु हप्तामा एकचोटि आउने यस्तो चलाउन पनि आई फिल लाइक अहिले ओके मलाई त टाइमै भएन इभन मैले पोस्टर पनि लाइक सकिनसकि हतारमा लाइक पोस्ट गर्ने गर्छु अनि लाइक आई फिल कि मसँग टाइम नै छैन बट यु आर म्यानेजिङ अल दिस थिङ्स पक्कै पनि यु मस्ट बी हाइली अब डेडिकेटेड इन्करेज अथवा यु आर हाइली इन्सपायर्ड फर द म्युजिक है अनि आई थिङ्क द्याट इन्करेजेस यु पक्कै पनि सो लाइक पर्सनली आई थिङ्क सबै एउटा फिल्डमा त्यत्तिकै एक्टिभ हुनु अनि म्यानेज गर्नु सो यु आर सिङ्गर ओके गीत गाउन चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान तर अब त्यति धेरै कुराहरूलाई प्रपरली म्यानेज गर्नु एउटा सानो उमेरमा सो इट्स मस्ट बी डिफिकल्ट है अनि लाइक त्यसमा पनि आई रियली भनौँ न एप्रिसिएट यु आई रियली इन्करेज लाइक okay you are doing very great त्यसमा चाहिँ okay so let's move on I would like to move on I would like to know ki what is your ultimate goal in your future so would you like to be a singer or you are going to like pursue it as your passion only त्यही हो दाजु यस्तो म्युजिकमा नै अगाडि गएर के गर्ने इच्छा छ अब गीत गाउँछु त्यो त अब थाहा नै छ हजुरलाई सिङ्गर बन्ने सपना त छ यसको साथसाथै जस्तै म्युजिक एरेन्ज गर्ने हुन्छ एउटा एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ होइन अनि म्युजिसियन पनि हुन्छ जसले गीत अनि कम्पोजर गीत लेख्ने म चाहिँ म्युजिक एरेन्जिङ गर्न पनि सिक्न चाहन्छु पछि चाहिँ म चाहन्छु पछि एउटा आफ्नै स्टुडियो खोलेर त्यसबाट चाहिँ पछि जस्तै मैले न्यू आर्टिस्टहरूलाई पनि केही गर्न सकौँ पछि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि उनीहरूको लागि केही सानो केही भए पनि मैले केही गर्न सकौँ भनेर म चाहिँ एउटा स्टुडियो खोल्न चाहन्छु पछि आफै अनि आफ्नो एउटा म्युजिक पहिला म्युजिक सिक्ने त्यसपछि म्युजिक क्लास पनि यदि सकेपछि म्युजिक क्लास स्टुडियो एन्ड म्युजिसियन भन्ने नै इच्छा छ अहिले मेरो चाहिँ मेन एम चाहिँ गोल चाहिँ अहिले ओके भने सो यु वान्ट्स टु बी म्युजिक अनि अहिलेदेखि नै सो यु आर लिभिङ युर लाइफ so I think you must know what is the importance of music like as a singer like it must be like important like तिम्रो आफ्नो goals आफ्नो passion so overall as a human like मेरो लागि अथवा anyone कसैको लागि पनि what must be the importance of music भनेको त म्युजिक भनेको जताततै छ कि म्युजिक भनेको अब म्युजिकको इम्पोर्टेन्स पनि धेरै छ
अब म्युजिक अब जे कुरा हामीले भनेर व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई फिल गराउन सक्दैनौँ, त्यो कुरा गीतबाट गाएर हामी फिल गराउन सक्छौँ, उनीहरूलाई भन्न सक्छौँ। म्युजिकले एक्सप्रेस गर्छ जो कुरा हामीले भन्नै सक्दैनौँ शब्दमा, या हामीहरूले कसैले केही कुरा भन्न सकेनौँ त्यो गीतले छर्लङ्गै पारिदिन्छ। अनि यो म्युजिकसँग पावर छ एकदमै। हामीहरूलाई बदल्न पनि सक्छ, मान्छेलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छ म्युजिकले। मान्छेलाई नराम्रो बाटोमा लागेको मान्छेलाई पनि राम्रो बाटोमा ल्याउन सक्छ, शक्ति पनि छ सङ्गीतसँग। म्युजिकसँग धेरै पावर छ। यदि म्युजिकमा साधना गरेर हामीले म्युजिकमा राम्रोसँग लाग्यो भनेपछि म्युजिकले धोका पनि दिँदैन त लाइफमा। लाइफमा कहिले पनि म्युजिकले धोका दिँदैन हामीलाई। अरू कुराले धोका दिन सक्छ, म्युजिकले धोका दिन सक्दैन। गिटारले हेल्प गर्ने धेरै कुरा म्युजिकले। म्युजिक भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो उनीहरूलाई चाहिँ, सबैको लागि पनि म्युजिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म्युजिकले मलाई कहिले धोका दिँदैन। मैले गिटार बजाउँछु, गिटारले मलाई कहिले छोडेर पनि जाँदैन, मसँगै हुन्छ। ओभरअलमा तिम्रो म्युजिक भनेको लाइफ हो, इभन इट विल बी इम्पोर्टेन्ट देन योर फ्युचर वाइफ मस्ट बी। Okay, I think she will be like a person who loves singer and she will be enjoying her life. She will be enjoying the time like listening music all the time. Okay, so like musics ma pani different category or different types are. So basically तिमीलाई चाहिँ कस्तो खाले त्यो सङहरु अथवा म्युजिकहरु मन पर्छ एज अ पर्सनल लेभलमा चाहिँ? मलाई सबै किसिमको मैले म्युजिकहरु सुन्न चाहिँ सबै किसिमको म्युजिकहरु मन पर्छ। मन पर्न चाहिँ तर चाहिँ मैले बढी चाहिँ आधुनिक गीतहरु हो अनि हामीहरुको पुरानो ओल्ड सङ्ग्सहरु हो। हामीहरुको पुरानो सङ्ग्सहरुलाई पनि हामीहरुले नै बचाउनु पर्यो। पुरानो सङ्ग्सहरु बढी सुन्छु। अनि आजभोलिको जो न्यू टाइपको अलि पप रक टाइप त्यस्तो गीतहरु त्यस्तो पनि सुन्छु कहिलेकाहीँ। सबै म्युजिक सुन्नुपर्छ, सबैबाट सिक्नुपर्छ। तर बढी चाहिँ मैले आधुनिक अनि ओल्ड सङ्ग्सहरु हो अनि क्लासिकल म्युजिकहरु बढी सुन्छु। ओके, द्याट इज ग्रेट। इभन मलाई पनि भन्नु स्पेसली त्यो क्लासिकल सङहरु अनि त्यसमा पनि अब नेपाली सङ्ग्सहरु मैले बढी प्रिफर गर्छु एज अ लिसनिङको लागि। अनि whenever I feel tired or whenever I feel low, I listen to music and refreshes my mind. अनि I think okay, music चाहिँ it should be, अनि जसले चाहिँ I think there must be someone rare जसले चाहिँ म्युजिक सुन्ने बित्तिकै उसलाई इरिटेसन हुन्छ होला, he might not feel good. त्यो एकदमै रेयर पर्सन होला। I want to meet that person अनि obviously वो मेरो लागि स्पेशल हुन्छ because I will be meeting him, त्यस्तो टाइपको पर्सन फर्स्ट टाइम। ओके, त्यसभन्दा पछि आई वुड लाइक टु नो अब मेरो फेरि अर्को पर्सनल क्वेरिज। ओके, आई थिङ्क त्यो क्वेरिज चाहिँ सबैको हो एज अ युट्युबर तिमी चाहिँ। सो यु एडिट त्यो भिडियोजहरू, यु सुट दि ओभरअल त्यो म्युजिक अथवा तिम्रो म्युजिक भिडियोजहरू छ। सो त्यसको लागि चाहिँ वाट डु यु युज, लाइक डु यु हेभ डिएसएलआर क्यामेरा अनि हाई डेफिनेसन कम्प्युटर वाट, तिमी त्यो सबै म्यानेज गर्नलाई चाहिँ वाट आर द रिसोर्सेस द्याट युर फ्यामिली अर यु हेभ, त्यसमा चाहिँ वुड यु लाइक टु सेयर? मसँग चाहिँ त्यस्तो इक्विपमेन्टहरु, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु, टुल्सहरु त्यस्तो केही छैन दाजु। म चाहिँ मेरो एउटा मोबाइल फोनले नै सबै काम गर्छु। मोबाइल फोनको फ्रन्ट क्यामेरा राख्छु, रेकर्ड गर्छु गीतहरु। अनि मोबाइलमै अरु एप्सहरु हुन्छ त्यसमा एडिट गर्छु। त्यसमा एडिट गरेर अनि युट्युबमा अपलोड गर्छु। सबै काम अहिले चाहिँ मेरो मोबाइलबाटै भइरहेछ। त्यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरु, टुल्सहरु अहिले छैन। सबै थम्बनेल देखि लिएर फोटो एडिटिङ देखि लिएर सबै एडिट देखि लिएर सबै कुराहरु, रेकर्ड देखि लिएर सबै कुराहरु मोबाइलबाट नै हुन्छ। Okay, then you must be having like some kind of young khatra phone, iPhone 50,000-60,000 phone, is it? अब अहिले चाहिँ मोबाइल छ, अब जे छ त्यसैले काम चलाउनु पर्यो अहिले हैन दाजु। मोबाइल छ, मोबाइलबाट पनि यति राम्रो भइरहेछ, रेकर्डहरु सबै भइरहेछ, चलिरहेछ, च्यानल बढिरहेछ, सबैले माया गरिरहेछन्, सपोर्ट भइरहेछ, सबैले नयाँ मेम्बर्सहरु आउँदैछन् अनि you are happy with all those achievements, you are like satisfied? हजुर। Okay, that's great. Okay, अब हामी अलमोस्ट एन्डमा आइसकेको छौँ। ओके, सो जाँदै एउटा लास्ट सङ फर मी अथवा फर अल दि अडियन्स, एउटा कुनै पनि एकदमै मिठो सङ प्लिज। जाँदा एउटा सङ
यो चाहिँ भर्खरै आएको नयाँ गीत हो, आयुष गौचनको माया नरुवाउनु भन्ने छ। माया नरुवाऊ मन भारी नगर, मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन, यो मुटु म तिम्रै नाम गरिदिउँला चाहना, म तिमी छौ के भन्नु के थाहा, याद छ कि तिमीलाई हामी भेटेको त्यो रात, समयको होस् नभई नसितिने तिम्रो बात, चिरे नि नचिने झै गरी हिँड्छौ अब पनि यहाँ, रातका निन्द्रा जुन चोर्यो आँसु बनी, माया नरुवाऊ मन भारी नगर, मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन। Thank you, दाजु। Thank you so much. Thank you so much for all these songs. I really enjoyed it. This is obviously I don't know about others, like मेरो लागि चाहिँ this is one of the most entertaining and inspiring series of this Monos Talks. त्यसमा चाहिँ no doubt. Okay, so जाँदा जाँदै last question of this talk. So not question but the like एउटा request, if there is any message as a music lover, as a musician, as a singer, if there is any message to the audience, to the viewer you want to share with them, please you can go on. अहिले चाहिँ म म्युजिक लभरहरूलाई जो म्युजिकमा अगाडि बढ्न चाहन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, सबैलाई चाहिँ पहिला चाहिँ म्युजिक सिक्न जरुरी छ, म्युजिक सिक्नु सबैले, अनि म्युजिक सिकिसकेपछि चाहिँ अनि प्लेटफर्महरू खोज्नु, के गर्ने प्लेटफर्महरू खोज्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्ने के गर्ने प्लानिङहरू गर्नुहोस्, अनि स्टडी पनि जरुरी छ, त्यो स्टडी पनि सँगसँगै गर्नु होला, अनि स्टडी गर्नुलाई सँगसँगै अनि म्युजिकमा चाहिँ एकैचोटि अगाडि बढ्न सकिँदैन, अनि म्युजिकमा चाहिँ एकैचोटि आज सिकेर भोलि नै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन, किनकि म्युजिक एउटा साधना हो, टाइम लाग्छ, त्यो कुरामा पनि टाइम लाग्छ सिक्नुलाई। म्युजिक पहिला सिक्नु होला, म्युजिकको बारेमा नलेज राख्नु होला, अनि सिक्दै सिक्दै नै पछि प्लेटफर्महरू त पाइहाल्नुहुन्छ, राम्रो गरेपछि राम्रो सिकेपछि त्यही भएर पहिला सिक्नु होला, अनि 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 हार नमान्नु होला, हिम्मत नहार्नु होला, किनकि समय लाग्छ। सो यति नै हो, म्युजिकलाई चाहिँ कहिले नछोड्नु होला, म्युजिक किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो लाइफमा सबैको लागि। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरलाई पनि, हजुरले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, भाइलाई केही कुराहरू भाइ राखिदेऊ हौ भनेर, मलाई पनि खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गरेर। यसरी यस्तो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, यसरी चाहिँ अनलाइनमा यसरी चाहिँ भर्चुअली यसरी कुरा गरेर आएको छु हजुरसँग। Obviously पनि like मेरो आफ्नै लागि पनि यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, बट आई एम ह्याप्पी कि आई स्टार्टेड दिस, मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ, एन्ड आई एम अपर्च्युनिटी लाइक तिमी जस्तो लाइक मान्छेहरूको, तिमी जस्तो एउटा इन्सपायरिङ पर्सनहरूको एउटा इन्टरभ्यूको नाममा पनि आई एम गेटिङ माइसेल्फ डिफ्रेन्ट इन्सपिरेसन, अनि इभन इन्टरटेनमेन्ट आई गेट लाइक लट्स अफ इन्टरटेनमेन्ट टुडे, अनि आई गट टु लर्न न्यू थिङ्स, अनि सो इट इज अल लाइक मेरो भनौँ न आफ्नो एउटा आई एम बिङ सेल्फिस, आई वान्ट टु लर्न मोर थिङ, त्यसैले चाहिँ आई एम इन्भाइटिङ यु अल, अनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू तपेन्द्र, थ्याङ्क यू सो मच, यु केम इन माई सो इन लाइक दिस स्मल सो, अनि यु सेयर योर म्युजिक, यु सेयर योर भोइस, म चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छु, आई एम फिलिङ भेरी प्राउड कि ओके। सो मेरो वरिपरि पनि इभन नो म्याटर उनीहरू मेरो साथी हुन्, भाइ हुन्, दाइ हुन्, दे अल आर इन्सपायरिङ पर्सन, and I have lots of things to learn from them. Okay, so I think we can end this talk. So thank you, Tapendra, once again, and thank you all whoever is seeing this talk. So thank you so much. Thank you so much, Daju. Thank you. Thank you.